بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک پاکستانی عام سا شہری جس نے انڈیا کی راتوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ میں نے انڈین کرنل کو اپنی باتوں میں پھانس لیا ہے اور اب میں اپنے مشن کے اگلے حصے پہ رواں دوا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ان حالات میں میں نے فیصلہ کیا کہ یشونت کی آمد کے انتظار میں مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے خود اس سے رابطہ قائم کیا جائے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ یشونت کے گھر سے واپسی کے وقت کسی بھی اسٹاپ کے قریب ایک چٹکی سے تھما کر فوراً بس سے اتر کر غائب ہو جائے۔ دوسرا ساتھی یشونت کے گھر اترنے کے اسٹاپ پر اس کی خفیہ نگرانی کرے اور دیکھے کہ یشونت گھر جاتا ہے یا چٹ پر لکھی ہدایت کے مطابق سرائے بیرم خان کے پہلے اسٹاپ کے بالکل سامنے ایک ریسٹورنٹ کی طرف جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ یشونت کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ اس پر میں نے انگریزی میں لکھا تھا تحریر بگاڑ کر کہ وہ بالاخانے کے حوالے سے اور بعد میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی بھلائی کے لیے اس ریسٹورنٹ میں اپنے گھر جانے سے پہلے پہنچ جائے۔ میں نے چٹ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اس چٹ کے اسے ملنے کے بعد ہمارے ساتھی اس کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں، اور اگر اس نے چٹ پر درج ہدایات کی کوئی بھی خلاف ورزی کی تو اسے اور اس کے گھر والے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ یہ سارا کام آئندہ روز ہونا تھا۔ میں اس مشن کی تکمیل کے لیے بس میں چٹ دینے والے ساتھی اور خود کو یشونت کے سامنے ایکسپوز کرنے کا خطرہ مول لے رہا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے چاروں ساتھیوں کے سامنے یہ تجویز رکھی، فیصلہ تو میں کر چکا تھا، انہیں تو رسمی طور پر بتانا تھا۔ سب نے میری تجویز مان لی اور ایک اضافہ کر دیا کہ یشونت کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ میری نگرانی اور حفاظت کے لیے مسلح ہو کر ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتے رہیں گے۔ یہاں پر مجھے احساس ہوا کہ میرے ساتھی مشن کی کامیابی کے علاوہ میری زندگی اور تحفظ کے لیے کتنے مستعد ہیں۔ میں اسی لیے اپنے گروپ کو 5 مین آرمی کہا کرتا تھا۔ میں نے کیمرے والے ساتھی سے کہا کہ جب یشونت اور میں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو ہماری ایک خفیہ تصویر اتاریں۔ اس وقت تک شام گہری ہو چکی ہوگی، اس لیے حسب سابق جھاڑیوں والی تصاویر کی طرح فلیش گن استعمال کریں۔ یہ تمام ہدایات دے کر میں اپنے ہوٹل واپس آیا۔ بھارت میں آنے کے بعد یہ ہمارا پہلا موقع تھا کہ میں خود کو بطور مسلمان اور پاکستانی ایک اہم شخص کے سامنے ظاہر کر رہا تھا۔ اس میں کامیابی اور ناکامی کے برابر کے مواقع تھے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن پیش بندی کر لی تھی۔ چٹ ملنے کے بعد یشونت کو موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ہماری اس متوقع ملاقات کا اپنے افسران کو بتا سکے، لیکن یہ بھی عین ممکن تھا کہ یشونت کو نیند بے ہوشی کی حالت میں جھاڑیوں میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ یاد آ گیا ہو اور اس نے اسے اپنے افسران کو بتا کر انہیں چوکنا کر دیا ہو۔ وہ واقعے کے دوسرے روز سے ہمارے آئندہ اقدام کو ناکام بنانے اور ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے یشونت کی حفاظت اور نگرانی پر کچھ لوگ مامور کر دیے گئے۔ ایسی صورت میں پیش آنے والے حالات سے میں بخوبی باخبر تھا، لیکن میری چھٹی حص یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے مقصد کے حصول میں ہمیں کامیابی ہوگی۔ تربیت کے خاتمے پر میرے سینئرز نے جو رپورٹ بگ باس کو بھیجی تھی وہ مجھے بھی دکھائی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی آخری سطر مجھے اب تک یاد ہے: In my opinion, he is indestructible optimist۔ میرے خیال میں یہ ایک پر امید نہ ٹوٹنے والا شخص ہے۔ مجھے اپنے سینئرز کے ان الفاظ کی لاج بھی رکھنی تھی، اور سب سے زیادہ مجھے اپنے قادر مطلق پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اس کے نام پر بنائے ملک کی بقا کی خاطر میں نے جو بھی فعل کی ہے وہ ان کی اصلیت اور مقصد بخوبی جانتا ہے، اور مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ میں نے اگلی صبح یشونت کے گھرانے کے افراد، اس کی بیٹی کے اسکول اور آشنا کی تصویریں اور کوائف اکٹھے کیے۔ ان کوائف کی سمری بنائی، یشونت کی تصاویر کو الگ لفافے میں رکھا، اپنا اسلحہ لوڈ کیا اور فالتو راؤنڈ بھی رکھ لیے۔ یہ سب تیاریاں کرنے کے بعد میں ساتھیوں کے گھر گیا، وہ بھی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ میں نے اپنے پکڑے جانے کی صورت میں حسب سابق چارج اپنے ایک ساتھی کو دیا۔ میرے ساتھی کچھ مرجھائے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور ہنسی مذاق کی باتوں سے ان کا دل بہلایا۔ ہوٹل سے اپنے ہمراہ احمد نگر کی فائلوں کی فوٹو فلم اور یشونت کی تصویروں کے 2 بقیہ سیٹ اور نیگیٹو بھی لے آیا تھا، وہ بھی اپنے نمبر 2 کے حوالے کیے۔ اب میرے کمرے میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو مجھے قابل مواخذہ ثابت کر سکے۔ آخری ہدایات دینے کے بعد میں نے ساتھیوں سے رخصت چاہی۔ شام 4 بجے میں سرائے بیرم خان کے اس ریسٹورنٹ کے قریب جا پہنچا جہاں یشونت کو ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے 2 ساتھی بھی نظر آئے۔ ان کے پاس ایک بیگ میں کیمرہ اور فلیش گن تھی۔ ہم ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر چپر نما چائے خانوں میں بیٹھ کے، جلد ہی وہ میرا ساتھی بھی آ گیا جسے یشونت کو بس میں چٹ دینی تھی۔ وہ اس چائے خانے کے قریب ایک جگہ کھڑا ہو گیا اور اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں ٹہلتے ہوئے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بس میں بہت رش ہونے کی وجہ سے یشونت کو چٹ دینے کے بعد وہ بس میں کھڑے مسافروں میں اس طرح چھپ چھپا کر اترا کہ یقینی طور پر یشونت اسے
इसे देख न सके और दूसरा साथी इसी बस में सवार यशवंत की निगरानी कर रहा है। मैंने इसे बताया कि वो साथी पहले ही आ चुके हैं और अब यशवंत और चौथे साथी का इंतजार है। अब हम सब उम्मीद बेम की कैफियत में यशवंत का इंतजार कर रहे थे और दिल ही दिल में इस गुफ्तगू का इयादा कर रहे थे और इसे मजीद पुरअसर बना रहा था जो मुझे यशवंत से करनी थी। इसी गुफ्तगू पर हमारे इस मिशन का दारोमदार था। मैं चाहता था कि यशवंत को हमारे साथ तामन न करने की सूरत में इसे मुस्तकबिल की जो इसी रेस्टोरेंट के बाहर से शुरू होगा और इसके घर के तमाम अफराद को अपनी लपेट में ले लेगा। ऐसी भयानक सूरत हाल दिखाऊंगा कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट टूटने और मुदाफ़त के खात्मे का नुक्ता आ जाए और वो हमारे साथ तामन पर आमादा हो जाए। ऐसी सूरत में इसकी हिफाजत के अलावा माली फ़वाइद का भी लालच दिया जाए। मैं अपनी होने वाली गुफ्तगू के बीचो गम और मज़ीद दुरुस्त करने के लिए इसी छप्पड़ होटल में एक ओट में बैठ गया। 6 बजे के करीब मेरे एक साथी ने होटल के सामने से गुजरते हुए सीटी बजाई। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने सर हाँ के अंदाज में हिलाया। ये यशवंत की आमद की इतला थी। शाम के बढ़ते हुए सायों में मैंने यशवंत को मुर्दा कदमों से रेस्टोरेंट में दाखिल होते देखा। इससे कुछ फासले पर मेरा साथी जो इसके ताक़ुब में था नजर आया। मैं छप्पर होटल से उठा और इस साथी के करीब से गुजरा। इसने सरगोशी में कहा कि यशवंत अपने घर से बहुत पहले एक स्टॉप पर उतरा और सराय बैरम की बस पर सवार हो गया था। मेरा साथी भी इस बस में सवार हुआ। कोई निगरानी नहीं हो रही थी। सब अच्छा रिपोर्ट मिलने के बाद मैं रेस्टोरेंट की तरफ गया। रेस्टोरेंट में यशवंत कोने की एक मेज पर बैठा हुआ था। परेशानी इसके चेहरे से अया थी। मैं जब इसकी मेज के बिल्कुल सामने पहुंच गया तो यशवंत ने मुझे देखा और एकदम चौंक गया। इसकी घबराहट और बढ़ गई और इसी घबराहट में पानी का गिलास इसके हाथ से गिर गया। मैं यशवंत के साथ की कुर्सी पर बैठ गया और वेटर को काफी कुछ स्नैक्स लाने का ऑर्डर दिया। यशवंत अभी घबराहट में नमस्ते और रस्मी कलमात भी भूल चुका था और मेरी आंखों में आंखें डाले देखता जा रहा था। मैंने इसे कहा, यशवंत बाबू, मैंने आपको यहाँ बुलवाया है और आपसे कुछ बहुत अहम बातें करनी है। यशवंत ने मुझे टोका और फिर पूछा, आप वही हैं ना जो उस रोज बलाखाने में मेरे हमरा बैठे थे? आपका शुभ नाम क्या है? मैंने जरा तहकमाना लहजे में कहा, देखो यशवंत, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे हरकत मत टोको। ये शमी का बलाखाना नहीं है। शमी इसकी पसंदीदा रक्कासा थी। मेरी बातें ध्यान से सुने और मुझे अपने फैसले से आगाह करो। वो हैरान और सरासिमा मुझे तके जा रहा था। मैंने एक एक करके इसके लड़के और लड़कियों की तस्वीर इसके सामने रख दी और इनके नाम भी बता दिए। फिर इसकी लड़की के स्कूल और इसकी उस्तानी लड़की के अशना की तस्वीर भी सामने रख दी। इन तस्वीर के देखने के बाद मैं इसका रद्द अमल देखना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने कहा, यशवंत, मैं तुम्हारे और तुम्हारे घर के अफराद के बारे में इतना कुछ जानता हूँ जितना शायद तुम भी नहीं जानते। और तुम्हारे बारे में एक खास बात, और इसके साथ ही झाड़ियों की ओट में ली गई 12 तस्वीरें इसके सामने रख दी। यशवंत एक एक तस्वीर देखता जाता था और इसकी परेशानी और घबराहट बढ़ती जाती थी। आधी तस्वीरें देखकर ही वो हौसला छोड़ बैठा। इसकी पसीने से भीग चुकी थी। फिलहकीकत इसका जिस्म कांप रहा था। मैंने तस्वीरें इसके सामने उठा ली। यशवंत कहने लगा, इस औरत जर्री को मैं बिल्कुल नहीं जानता। भगवान की सौगंध है, मैं बिल्कुल नहीं जानता। वो लड़खड़ाती जबान में अटक कर कहने लगा, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सरकारी दफ्तर में मुलाजिम हूँ, पसे अंदाज न होने के बराबर है। फिर भी आप बताएं कि आपकी क्या डिमांड है। वो समझ रहा था कि मैं इससे रकम वसूल करने के लिए इसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। मैंने इसे तहकुमाना लहजे में कहा, अगरचे मैं तुम्हारे मतलब सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह से सच्चाई जानना चाहता हूँ। जिस दफ्तर में काम करते हो वहाँ अपने डिपार्टमेंट और अपनी पोजीशन के मतलब बताओ। इसने कहा कि वो मिलिट्री हेडक्वार्टर में ओपियम ब्रांच में सुपरिटेंडेंट है। तो फिर इसकी तनख्वाह में बलाखानों की अयाशी कैसे करते हो? मैंने पूछा तो वो गड़गड़ा कर कहने लगा कि घर का खर्च तो मेरी बेटी जो टीचर है वो उठाती है, बाकी बच्चे जो पढ़ते हैं इनकी फीस वगैरह मैं अदा करता हूँ। वो फिर गड़गड़ा कर कहने लगा कि मैं गरीब आदमी हूँ, फिर भी आप मेरी डिमांड बताएं। साथ ही इसने पूछा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो बताएं, क्या आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी? मैंने कहा, एक तरफ तो तुम मुझसे मेरी डिमांड पूछते हो और साथ ही मेरी शनाख्त भी जानना चाहते हो। मैंने इसे जोरदार लहजे में कहा, यशवंत, मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया। तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। तुम्हारी ये तस्वीरें, ये कहते हुए मैंने तस्वीरें जेब से दोबारा निकाल कर मेज पर रख दी, तुमको तबाह बर्बाद कर सकती हैं। तुम अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा जेल में गुजारोगे। इस औरत के साथ तुम्हारी इस हालत में हाथों में नोट पकड़े हुए ये तस्वीर, ये तुम्हें जेल में बकिया जिंदगी चक्की पीस कर गुजारने के लिए काफ़ी है। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे रिश्तेदार
जब तुम्हारी जिंदगी का ये गुनाहगार रुख देखेंगे तो तुम पर नफरीन भेजेंगे, तुम्हारी लड़कियां बिन ब्याही रह जाएंगी और बिलाखर भाग जाएंगी। तुम्हारी टीचर बेटी को मुलाजमत से फौरी निकाल दिया जाएगा। और सबसे बड़ी अहम बात, अगर तुमने मेरे साथ तामन ना किया तो तुम्हें रेस्टोरेंट से निकलते ही गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। गोली की बात सुनते ही यशवंत थर थर कांपने लगा। मैंने इसे कहा, ये इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का है, यहाँ पर तुम्हारी लाश तक गायब कर दी जाएगी। दफ्तर से निकलने के बाद तुम्हारे यहाँ आने का किसी को इल्म नहीं। अपनी इन बातों पर इस पर रद्द अमल देखने के लिए मैं जरा रुका। यशवंत की हालत दीदनी थी। ऐसा मालूम होता था कि इसका हार्ट फेल हो जाएगा। वो हाँफते कांपते बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे अभी कहीं से गोली चलेगी और इसका काम तमाम कर देगी। जब मैंने महसूस किया कि खौफ से कहीं इसके दिल की धड़कन ही ना बंद हो जाए, मैंने पानी का गिलास इसे दिया। इसने पानी पिया, लेकिन इसकी घबराहट और कांपने में कोई कमी ना हुई। मैंने इसे कहा, देखो यशवंत, जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ हो भी सकता है, और अगर तुम हमारे साथ तामन करो तो न सिर्फ तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें तहामन करने का खातिर ख्वाह मुआवजा भी दिया जाएगा। उम्मीद की किरण देकर वो फौरी बोला, मुझे बताइए, मुझे क्या तामन करना होगा? मैंने इसे कहा कि सबसे पहले ये बताओ कि किस हद तक तामन कर सकते हो, और दोबारा कहता हूँ कि मुझसे कोई सवाल मत करना, सिर्फ मेरे सवालों के जवाब देते जाओ और बिल्कुल सही जवाब दो। तुम कॉपियम ब्रांच में सुपरिटेंडेंट हो, तुम्हारे पास आर्मी हेडक्वार्टर की से बेची जाने वाली डाक के अलावा आने वाली डाक की भी कापियाँ बनाने के लिए आती हैं। इसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, अमूमन रोजाना कितनी डाक तुम्हारे सेक्शन में आती है और कितनी डाक जाती है? और याद रखना, मुझे तुम्हारे दफ्तर में आने और जाने वाली डाक की तमाम तफसील मालूम है। मैं सिर्फ देखने के लिए लाई तुम कितना सच बोलते हो, ये बातें तुमसे पूछ रहा हूँ। यशवंत में अब कुव्वते मुदाफ़ियत बिल्कुल नहीं रही थी। मैंने इसे मजीद डराने के लिए कहा, तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार अब सिर्फ तुम्हारे सच बोलने और हमसे तामन करने पर है, इसलिए हर जवाब देने से पहले मेरी बात को याद रखना। यशवंत ब्रेकिंग पॉइंट पर तो आ ही चुका था, अब इसे मजीद झटके देना चाहता था। हिंदू अगर किसी बात से ज्यादा डरता है तो वो मौत है। इसी मौत के डर से चंद हजार गैर मुल्की मुसलमान फौजियों के साथ गोरी, तुगलक, उलमा, लोधी और मुगल हुक्मरानों ने करोड़ों की तादाद में निडर और बाहिम्मत हिंदुओं के महाभारत पर धड़े से हुकूमत की। इनसे भी पहले मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी ने हिंदुओं की इस पवित्र धरती का त्यापंचा किए रखा, और इसकी वजह हिंदुओं की अजली बुज़दिली और खौफ का डर था। जिंदा इंसानों की कुर्बानी देकर वो काली माता से ताकत हासिल करने की प्रार्थना करते हैं। काली माता का बुत भी इन्होंने अपनी बुज़दिली को दूर करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन पत्थर की ये मूर्तियाँ भी इनका खौफ दूर न कर सकें। जबकि मुसलमान के लिए दर्जा शहादत इसकी दुनिया और आखिरत में मेराज का नाम है। रब्बे जुल जलाल और इकराम ने दर्जा शहादत को न सिर्फ मुसलमान की ज़िंदगी और आखिरत की मेराज करार दिया है, बल्कि शहीद का रुतबा इतना बुलंद है कि रब्बे करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है, शहीदों को मुर्दा मत कहो, वह जिंदा है और हम इन्हें रिस्क देते हैं। क़यामत के रोज़ शहीद बिला हिसाब किताब के दाखिल होंगे। शहादत के बाद शहीद को जो आला व अरफा मकाम मिलता है, वो खुदाबंद करीम से बार बार दुनिया में जाने और शहादत पाने की इल्तिजा करते हैं। और हिंदू जिनके यहाँ स्वर्ग जन्नत और नर्क जहन्नम का तस्वर तो है, और इनके यकीन के मुताबिक भी नर्क में आग ही आग है, शायद इसी आग का आदि बनाने के लिए वो मुर्दा हिंदुओं को दुनिया में शमशान में आग की नजर कर देते हैं। यशवंत ने मुझे बताया कि औसतन 30 से 40 खतूत रोजाना मुख्तलिफ डिवीजनों से आते हैं। रेजिमेंट्स और ब्रिगेडियर्स को हेडक्वार्टर्स और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने या खतूत लिखने की इजाज़त नहीं होती, और तकरीबन इतने ही खतूत हेडक्वार्टर से बाहर भेजे जाते हैं। मैंने क्लासीफाइड खतूत के मुतल्लक पूछा तो यशवंत ने बताया कि क्लासीफाइड फाइलों में लगने के लिए भेज दिए जाते हैं और इन सब के इंचार्ज तुम हो। मैं अपने सवाल पर यशवंत से सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया, और क्लासीफाइड और अहम खतूत तुम ही टाइप करते होगे। मैंने यूं ही सवाल जड़ दिया, ऐसे खतूत एक क्लर्क टाइपिस्ट टाइप करता है, लेकिन करेक्शन के लिए पहले मेरे पास आते हैं। यशवंत ने जवाब दिया। मैंने चंद लम्हे अमल के बाद यशवंत से पूछा कि क्या वो मेरे साथ तामन के लिए तैयार है। यशवंत ने जवाब दिया, इसके सिवा चारा भी क्या है। मैंने कहा कि एक दूसरी सूरत भी है। रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हें गोली मारकर तुम्हारा काम तमाम कर देते हैं और तुम तामन के झंझट से बच जाओगे। यशवंत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और इल्तिजाई लहजे में कहने लगा, नहीं सर, ऐसा न कीजिए, मैं आपके लिए हर काम करने को तैयार हूँ। मैंने यशवंत की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए मेरे साथ तामन करने की झूठ मूठ बात कर रहे हो तो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान का वो भयानक अशर करूंगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। अपने तामन के सबूत तौर पर कल दफ्तर से वापसी पर क्लासीफाइड
فائلوں میں سے گزشتہ 3 ماہ کی ڈاک نکال کر اور ایک بڑے لفافے میں بند کر کے اپنے ہمراہ لانا۔ وہ ڈاک تم سے کون اور کہاں سے لیتا ہے وہ تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ میرے علاوہ جو بھی تم سے ڈاک وصول کرے گا وہ تمہیں آدھی تصویر دکھائے گا۔ میں نے اس کی تصویر میں سے ایک تصویر اسے دہرا کر اوپری حصہ اسے دکھایا اور کہا کہ جو بھی یہ اوپری حصہ تمہیں دکھائے وہ لفافہ اس کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کے دوران میرے کم از کم 1 درجن آدمی تمہاری نگرانی اور تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتے رہیں گے۔ اگر کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو تمہیں وہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ ان فائلوں میں ہماری دلچسپی ویسٹرن کمانڈ سے آئے ہوئے اور بھیجے ہوئے خطوط میں ہے۔ فائلوں کا لفافہ تمہیں اگلے روز شام کو واپس مل جائے گا۔ ویسٹرن کمانڈ نے یشونت کو چونکا دیا۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں بھارتی ہوں اور اس سے زیادہ سوال کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جب تم ہمارا اعتماد حاصل کر لو گے تو تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا، میں نے جواباً کہا۔ یشونت نے ڈرتے ڈرتے پھر سوال کیا، سر میرے اس تعامل کا معاوضہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا، دیکھو یشونت، اب یہ تمہاری ہمت اور قابلیت پر ہے کہ تم مجھے کتنے اہم خطوط دیتے ہو۔ اس وقت اتنا کہہ سکتا ہوں کہ معاوضہ معقول ہوگا، اور اگر کوئی بہت اہم خط تم نے ہمیں دیا تو اس کا معاوضہ کئی گنا ہوگا۔ میں نے تنبیہ کے طور پر اسے کہا، اس کے دفتر اور اسی کاپینگ روم میں جہاں وہ بیٹھتا ہے ہمارا آدمی موجود ہے، وہ تمہاری دفتر کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے گا، لہٰذا دفتر میں بھی کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کل شاید وہ تمہارا پہلا امتحان ہے اور اس میں کامیابی ہی ہمارا اعتماد حاصل کرنے کی جانب پہلا قدم ہوگا۔ کوئی کوتاہی یا عذر نہیں ہونا چاہیے۔ غرض یہ کہ تقریباً 2 گھنٹے کی ملاقات میں یشونت کو میں پوری طرح سے اپنے جال میں پھانس چکا تھا۔ میں نے بل ادا کیا اور یشونت کو کہا کہ وہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد باہر آئے۔ 10 منٹ کے بعد جب یشونت باہر آیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ چھپر ہوٹل کے قریب اندھیرے میں چھپا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بس آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ادھر ہم نے ایک ٹیکسی لی اور پرانی دلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو زائد رقم دے کر ہم نے اسے 5 سواریاں بٹھانے پر رضامند کر لیا تھا۔ راستے میں ہمارا ایک ساتھی اتر گیا اور تھوڑے فاصلے پر ایک ایک کر کے سارے ساتھی اتر گئے۔ میں بھی محلہ فراش خانے سے پہلے ہی اتر گیا اور ایک گلی کا یوں ہی چکر کاٹ کر واپس سڑک پر آ کر ایک ٹیکسی لی اور اپنے ہوٹل جا پہنچا۔ میں نے ساتھیوں میں سے 2 کی جو خاکروبوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے یہ ڈیوٹی لگائی کہ ایک یشونت کے گھر کی گلی کے باہر نگرانی کرے اور کوئی غیر معمولی بات دیکھے تو اسے نوٹ کرے اور 4 بجے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ دوسرے ساتھی کو بھی انہی ہدایات کے ساتھ آرمی ہیڈ کوارٹر کے باہر یشونت کی نگرانی کے لیے کہا گیا۔ اگر یشونت چھٹی سے پہلے اکیلا کچھ اور آدمیوں کے ساتھ باہر نکلے تو اس کا فاصلہ رکھ کر پیچھا کرے۔ ہوٹل میں بستر پر دراز میں اگلے دن یشونت سے لفافہ لینے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں یشونت سے حاصل کردہ خطوط کی کاپیاں کس طرح بناؤں گا۔ اگر فوٹو فلم بنوانے اس فوٹوگرافر کے پاس گیا جس نے احمد نگر کی فائلوں کی کاپیاں بنائی تھی تو اسے شک پڑ سکتا ہے۔ ایسا کوئی طاقتور لیزر کیمرہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں تھا جس سے ان خطوط کی تصاویریں اتار کر پاکستان بھیجی جا سکیں۔ میں اتنی سوچوں میں گم تھا کہ مجھے چاندنی چوک میں ایک ٹھیلے والا یاد آیا جو بڑی سلیٹوں کے سائز کے 2 ٹکڑے جن کے فریم کے اندر کوئی چکنا سالہ بھرا ہوا تھا، ان میں ایک لکھا ہوا کاغذ ایک فریم میں رکھ کر دوسرے فریم سے اسے دباتا تھا اور پھر ان فریموں کو علیحدہ کر کے ایک سادہ کاغذ پہلے فریم میں رکھتا تھا اور دوسرے فریم میں اسے پھر دباتا تھا اور تحریر کا عکس نمایاں طور پر دوسرے کاغذ پر آ جاتا تھا۔ میں نے کافی دنوں بعد اس ٹھیلے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری طور پر اسے عکس اتارتے دیکھا تھا اور اسے محض ایک تماشا سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کیا کہ صبح سے پہلے کام اس ٹھیلے والے سے عکس اتارنے والی سلیٹوں کو دیکھنا ہے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ میری ویڈیو کو لازمی لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے گا۔ اپنی قیمتی آراء سے مجھے کمنٹس میں آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔